गुरु दी साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का मुबारक जीवन इतिहास सरवण कर रहे सी। किस प्रकार दे नाल मुगलिया हुकूमत ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे उपर पहला हमला किया। पिपली साहब जिथे अजकल अमृतसर साहब खालसा कॉलेज है, उस जगह के उपर पहली जंग हुई, पहली लड़ाई हुई, जिहदे विच सिखां की जित हुई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की फतेह हुई। इत्थे ही बस नहीं, उस दिन जिस दिन सिखां दा ये पहला जंग मुगलिया हुकूमत दे नाल होया, उस दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की पुत्री बीबी वीरो जी का विआह सी, आनंद कारज सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने रातों रात अपने परिवार नूं अमृतसर की धरती तो नेड़े नगर झबाल दे विच भेज दिता। सतगुरु साहब जी ने बरात नूं भी सुनेहा भेज दिता कि तुसीं अमृतसर आउण दी बजाए झबाल की धरती के उपर आ जाना करो। दूसरे पासे सतगुरु ने बहादुर सूरमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ सिखां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ जंग लड़ी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, फिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जंग वाले पासे तो वेले हो के झबाल की धरती ते गए। इन्ना चिर नूं बरात जिहड़ी सी वो भी पहुँच चुकी सी। सतगुरु साहब जी ने अपनी पुत्री का आनंद कारज किया। सतगुरु साहब जी ने जान लग्या अपनी बच्ची नूं उपदेश दिता कि सचमुच घर दे विच रहिंदियां होइयां अपने पति नूं परमेश्वर करके जानना है, इस सारे परिवार नूं अपने माता पिता करके जानना है। सतगुरु ने उपदेश दिता। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इत्थों ही आनंद कारज वास्ते जिहड़ी श्री दरबार साहब अमृतसर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ शोभाईमान सी, उस बीड़ नूं लै के झबाल की धरती ते आए सी। ते फिर सतगुरु उसे सरूप नूं नाल लै के करतारपुर साहब की धरती ते चले गए। सतगुरु साहब चाहुंदे सन कि अमृतसर रहन दे नाल होर झगड़ा वध सकदा है, अजाई बिना किसी कारण मनुखां दीयां जानां नहीं जाणियां चाहीदियां, झगड़े नूं नहीं वधाउणा चाहीदा। सतगुरु ने टालण दे वास्ते सतगुरु साहब करतारपुर साहब की धरती ते चले गए। दूसरे पासे जे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने हत्थीं पैंदे खान नूं पालिया सी, वड्डा कीता सी, पठाणा दा वो पुत्र सी। उहनूं इस गल दा हंकार हो गया, कहण लग्या मैं ना हुंदा ते जंग कोई जित नहीं सी सकदा। एक पासे ते गुरु दे सिख जिहड़े सन, जिहड़े कदे लड़े नहीं सी, जिन्हां नूं कोई लड़न दा हक भी नहीं सी, जिहड़े कदे मुगलिया हुकूमत दे अगे सिर नवाउंदे सन, झुकदे सन, उन्हां नूं ते सारे हक ही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने दिते सी। उन्हां दे हत्थां विच ते तेगां भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पकड़ाईयां सी। सिख ते अपने मनो तनों ये गल जानदे सी भी साडी कोई औकात नहीं है, असी जो कुछ हाँ मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे करके हाँ। पर पैंदे खां जिहड़ा अपने वड्डे वडेरियां तो ही बहादुर तलवार चलाउणा, नेजेबाजी करनी, घोड़सवारी करनी, उहदे खून दे विच ही सारा कुछ रचिया होया सी, शस्त्र विद्या रची हुई सी। ते उहदे मन अंदर ख्याल आया कि जे मैं ना होवां, क्योंकि मेरे ते वड्डे वडेरे शस्त्र चलाउणा जाणदे ने, वो अपनी बहादरी समझदा सी, खानदान दे विच चले आउंदे शस्त्रां दी रिवायत समझदा सी। उन्होंने हंकार हो गया, कहन लग्या मेरे करके जंग जित्तिया है। ते इत्थों तक कि सिखां नूं बुरा भला भी कहन लग गया, कहंदा ये गरीबड़े सिख थोड़ी लड़ सकते तुरकां दे सामने, लड़न वाले ते असीं हाँ। जदों इदां करन लग्या गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने
ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਢੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਆਸ ਬੁੱਢਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੀਣ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਰਧ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ 113 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਢਾ ਹਟਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿੱਤ ਸਵਈਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜੋਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਖਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।